غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول غلام رسول. کنیز فاطمہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ لائیے مجھے دکھائے. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کنیز فاطمہ، کیا آپ کو اور زینب کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں تو مجھے آتا ہے. ماشاء اللہ. میں نے آپ ہی کو تو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی ہے. کیا مجھے دیکھ کر سیکھی ہے؟ جی غلام رسول بھائی، آپ کو دیکھ کر نماز سیکھی ہے. مگر کنیز فاطمہ، بچیوں اور اسلامی بہنوں کی نماز تو ہم سے الگ ہوتی ہے. کیا؟ چلے آئیں، میں آپ دونوں کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے اسکارف یا چادر کے نیچے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھنی ہے اور پھر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائڈ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے. اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہوگا. اس طرح یعنی آپ دونوں نے میری طرح پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا ہی جھکنا ہے. اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے. اس میں انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھنے ہیں. اور رکوع میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. مگر غلام رسول بھائی، یہ پڑھنا کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ اس تسبیح کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے. زینب رکیے، دروازہ مجھے کھولنے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی، کیسے آنا ہوا؟ اور سب خیریت تو ہے نا؟ جی جی، سب خیریت ہے. وہ میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا ہوا چلوں. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ آئے. آئیے اندر آ جائیے. آپ بھی اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ دیکھیے. ہاں تو کنیز فاطمہ، میں نے نماز کا طریقہ کہاں تک بتا دیا تھا؟ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اور پھر کہنا ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. ماشاء اللہ کنیز فاطمہ. اللہم ربنا ولک الحمد. جی، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جانا ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ لگے. سجدے میں نظر ناک پر ہونی چاہیے. سجدہ سمٹ کر کرتے ہیں اس طرح، اور دونوں پاؤں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں اس طرح. اب سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ماشاء اللہ. اور یہ بھی 3 دفعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے. جی، اس سے بھی 3 دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے. اب اس کے بعد سر اس طرح اٹھانا ہوتا ہے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں. دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے ہوتے ہیں اس طرح، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوتا ہے اس طرح. اب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے. اب پہلے سر اٹھانا ہے،
फिर हाथों को घुटनों पे रखना है और पाँव के पंजों के बल खड़े हो जाना है। तो इस तरह एक रकात पूरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, क्या फैजान भाई आपके घर आए हैं? जी जी, आप भी अंदर आ जाइए। मैं कनीज फातिमा को इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सिखा रहा था, आप भी देख लीजिए। फैजान भाई, मैंने आपको देख लिया था। आप बाबू अंकल की मुर्गियों को खोल कर आ गए और मुर्गियाँ बाहर निकलकर भागने लगी। क्या? और ये तो वहाँ से अपनी स्कूटी पर निकल गए और लोग मुर्गियाँ पकड़ते रह गए। खैर, वो सब तो पकड़ में आ गई और पिंजरे में चले गईं। फैजान भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। गुलाम रसूल भाई, मेरी स्कूटी का हैंडल टकरा गया था, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। मैंने जानकर ऐसा नहीं किया था। चले, आइंदा ख्याल रखिएगा। और नुमान भाई, आपको भी फैजान भाई की ये बात इस तरह सबके सामने बयान नहीं करनी चाहिए थी। कम बैक टू दी पॉइंट। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्द और सूरत पढ़नी होती है और पहले की तरह रुकू और सजदे करने होते हैं। दूसरी रकात में दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद दोनों पाँव सीधी तरफ निकालकर बैठना होगा। देखिए इस तरह, और पहले की तरह सीधा हाथ सीधे रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होगा। अब तशहुद यानी अत्तहियात पढ़नी होगी और तशहुद में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा ला के करीब पहुँचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और छोटी और उसके पास वाली को हथेली से मिला दें और लफ्ज ला पर कलमे की उंगली उठाएं, बिल्कुल इस तरह से, मगर इसको हिलाना नहीं है और कलिमा इल्ला पर गिरा देनी है और सब उंगलियां भी फौरन सीधी कर लेनी है पहले की तरह। फिर दुरूदे इब्राहिम पढ़ना होगा। फिर कोई सी दुआए मासूरा भी पढ़नी होगी। गुलाम रसूल भाई, दुआए मासूरा क्या होती है? जो दुआएं कुरान या हदीस में आई हैं, उन्हें दुआए मासूरा कहते हैं। और फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले सीधे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना होगा और फिर उल्टे कंधे की तरफ मुंह करके भी यही सलाम करना होगा। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। और अगर ये आखिरी रकत नहीं है तो अत्तहियातु के बाद फिर खड़ा होना होगा और बकिया नमाज मुकम्मल करनी होगी। गुलाम रसूल भाई, ये नमाज मुझे कैसे याद होगी? कनीज फातिमा, आप इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका गुलाम रसूल के इस खाके को YouTube पर भी देख सकती हैं और नमाज की प्रैक्टिस कर सकती हैं। वाह, क्या बात है गुलाम रसूल भाई। ख़वातीन की नमाज का तरीका YouTube पर, ये तो मैं अपनी आपी को जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं भी इस वीडियो को जरूर देखूंगा और अपनी अम्मी को भी जरूर दिखाऊंगा। प्यारी बच्चियों, आज हमने गुलाम रसूल भाई से इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सीखा है। आपने भी इसी तरह नमाज पढ़नी है। और अगर आप नमाज से मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात हासिल करना चाहती हैं, तो इसके लिए अमीर अहले सुन्नत की किताब इस्लामी बहनों की नमाज हासिल करें और इसे पढ़ें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।